गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु रविदास महाराज जी दियां पावन रचनावां दे विचों एक रचना जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर दर्ज है, उस दे उत्ते अज आपां मंथन कर रहे हाँ। श्री गुरु रविदास जी अपनी रचना दे विच कह रहे ने, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवण बाणी सो जस पूर राखो, मन स्यो मधुकर करो चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद स्यो जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर स्यों पैज राखो, राजा राम मेरी। गुरु रविदास जी शब्द के अंदर सानू समझा रहे हैं, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। कि हे प्रभु, मैनू इस गल की चिंता है कि किते मेरी प्रीत घट ना जावे, और क्योंकि ये प्रीत मैं बहुत अमोलक है और मैं बहुत महंगा मुल दे के ये प्रीत खरीदी है, और मुल की दिता है, मैं अपना जी दान कर दिता है, अपनी जान हवाले करके मैं ये प्रीत मुल लई है। कैसे भाव ने श्री गुरु रविदास महाराज जी दे। और इत्थे हैरानी इस गल दी हो रही है कि उन्हां नूं एक चिंता है, जे मैं दुनियावी इंसान की गल करां ते वो भी चिंता करता है, और चिंता गुरु रविदास महाराज जी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों दियां चिंतावां दे विच थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि मेरी प्रीत प्रभु चरनां दे विच किते घट ना जावे। इंसान भी सोचता है कि मेरी धन दौलत ना घट जावे, मेरी शौहरत किते घट ना जावे, मेरा रोब किते घट ना जावे, मेरी शानो शौकत किते घट ना जावे। लेकिन गुरु रविदास जी नूं दौलत घटन की चिंता नहीं है, उन्हां नूं मान प्रतिष्ठा सम्मान या जो दुनियावी एक इंसान की इच्छा होंदी है उससे घटन की कोई चिंता नहीं है। वो चिंता की कर रहे हैं? वो प्रभु दे नाल प्रीत नूं घटन की चिंता कर रहे हैं। कैसी स्थिति है? इंसान दे मन दे विच कदे भी ये विचार पैदा नहीं होंदा कि मेरी प्रीत ईश्वर दे नाल किते घट ना जावे। सानू बहुत वड्डा संदेश ये दे रहा है शब्द। इंसान दी प्रीत किस दे नाल है? इंसान दी प्रीत इस्त्री दे नाल है, इंसान दी प्रीत अपने बच्चों दे नाल है, इंसान दी प्रीत रिश्ते नातियां दे नाल है, इंसान दी प्रीत पैसे दे नाल है। ये सारे माया दे पसारे दे विचों किते ईश्वर नाल प्रीत नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस तो उल्ट साडे सारे महापुरुष गुरु साहबान ऋषि मुनि ये गल कह रहे ने कि ईश्वर नूं बिना प्रीत तो पाया नहीं जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तो ये निर्णय ही कर दिता कि साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी गुरु रविदास जी दे वांगू प्रीत ते प्रेम का जिक्र कर रहे हैं। यही गल बाबा फरीद जी ने भी कही। वो कहते ने, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जिस तन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान। कि जिस शरीर दे विचों जिस इंसान दे अंदर ईश्वर नूं मिलन दा जां उसके प्रति प्रीत नहीं है, बिरहा नहीं है, विवलता नहीं है, वो शरीर मृतक के समान है। साडे सारे महापुरुष ईश्वर की प्रीत नूं इन्नी अहमियत क्यों दे रहे ने? लेकिन असी अहमियत किस चीज़ नूं दे रहे हाँ? असी दुनियावी चीज़ों नूं अहमियत दे रहे हाँ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਨੇਤਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਯ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁਪਤ ਨੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਵਯ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਅੰਤਰੀਵ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੀ ਡਿਸਿੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵਯ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਡੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਨੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗਿਆਨ, ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਿ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸੱਜਣੋ, ਹਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਸਿਓ, ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਟੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਲਗਨ ਰਹਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਟੇ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਦਿ ਜੁਗਾਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਤ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ।
प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै। मैं तो मोल महंगी जी सटै। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। जी सटै मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै। चित सिमरन करो नैन अवलोकना। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो। निधा निधा मसा निधा मगरे निसा गम धम गरे निसा निधा गम धनि धा मधा निधा गरे सा गम धनि धा सा। नैन अवलोकनो नैन अवलोकनो नैन अवलोकनो। चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो। सवन बानी सुजस पुर राखो। मन सुमद कर करो चरण हृदय तारो। रसन अमृत राम नाम पाखो। राम नाम पाखो राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटै। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटै। साध संगत बिना पाँव नहीं उपजै। साध संगत बिना पाँव नहीं उपजै। मग सनि धनि स मगर नि धनि स मगर नि सा। साध संगत बिना पाँव नहीं उपजै। पाव बिन भक्त नहीं होए तेरी। पाव बिन भक्त नहीं होए तेरी।